बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज मेरे नाल अरशद अंसारी साहब मौजूद ने, सैकटरी जनरल ने पाकिस्तान फैडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दे। ते मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दो शेरां नाल करांगा ते तुहानूं पता भी लग जाएगा कि असीं किस मौजू ते गल कर रहे हैं। रोटी गल विच फा पांदी है, रोटी नुकरे जा लांदी है, बंदे रोटी की खानी है, रोटी बंदे नूं खा जांदी है। ये शेर तो मेरा मौजू तो तुहानूं अंदाज़ा हो गया होगा। अरशद अंसारी साहब, अज दो बंदे होर आटे दी फ्री जड़ा आटा है जिहड़े कि इस मुल्क दी एक काश्त है, इस मुल्क का नां है, गन्नम इस मुल्क की एक शनाख्त होंदी सी, उन्होंने लैंदे होया अज दो बंदे होर पक्कर चले गए। तो जदों दी इस स्कीम का ऐलान होया अज 6 बंदे आटा लैंदियां आटे की लैन च लग के फौत हो चुके हैं। की कहोगे, मेरे को इंट्रो च कहने वास्ते बहुत कुछ सी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इहदे बारे जिक्र कर सकां। तुहाडे नाल मेरी थोड़ी देर पहला गल हुई, तुहाडी मेहरबानी तुहां टाइम दिता। ये हुकूमत की करना चाह रही है, ये लोगों को किहड़े पासे ला दिता है। किवें अज उन्हां दे बच्चे जिन्हां दा प्यो आटा लैन गया सी ते अज शामी जदों उन्हां दे आटे दे 10 किलो थैले दे नाल प्यो दी लाश भी घर आई होगी, वो अज इफ्तारी किंज करेंगे। साहब बड़ी अफसोस है, इतना अफसोसनाक है कि यह पाकिस्तान में की खूबिया बनाना चाहते हैं। देखो गल है कि आटा तुसी देना है तो मैं आटा नहीं दे रहे। 6 लाशां तुसी अपने एंट्रो दस्सिया 6 लाशां चली गई ने। मैनूं अज बड़ा दुख होया कि खातून 60-65 साल की उछली गई और अजे 6 अल्लाह नूं प्यारे हो गए, किन्ने ही जख्मी हो गए, किसी की लत्त टुट गई, किसी की बांह टुट गई है। मैं समझना कि इस हुकूमत की मजाक कर रही है, यह मजाक है। यह बंदे जिहड़े मर जाना, जख्मी हो जाना, एक तोड़े के पिछे पहले तो तुसीं यह दसो 1100 रुपये तुसीं आटा पहले ही बता दिता। 150 अरब तुसीं कहंदे हो असीं देने ने आटा फ्री नूं, और लाशां तुसीं 150 अरब दी लाशां चुक रहे हो। तुसीं लत्तां तोड़ा रहे हो, लोगों की बाहां तोड़ा रहे हो, कुचलवा रहे हो। उन्होंने 150 अरब दिता सिंध नूं, उन्होंने को अपने खान नूं नहीं कहा। 150 अरब उन्होंने लाई रिश्वत उन्होंने, क्यों तुसीं खाओ जी। वो पीडीएम जो भानमती का कुंभा इन्होंने बनाया वो खान। 150 अरब उन्होंने दे के चुक रहे हैं। वो आटा चोई साहब, मैं कहना जो जानवर खाए तो जानवर टैप वो खा रहे, वो इंसानों को खवा रहे। मतलब जो लोग लैके भी जा रहे हैं वो भी तकरीबन जहर ही खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ओदी मुख्तलिफ तुसीं देखा होगा न्यूज़ चली जाने टीवियां ते ओदी फोटो देखो कि वो की खवा रहे हैं, लै किहदे कोल रहे हैं। सारे चोर कुत्ती रले ने, मार रहे हैं गरीब आदमी। गरीब इस टाइम वो हाल है गरीब का कि एक 10 किलो के आटे वास्ते किस तरह जाना जा रही हैं। अगर तुसी शहबाज शरीफ साहब मजाक काम ना करना सी तो एक तरीके नाल दे दिओ। यूटिलिटी स्टोर्स भर दिओ, तुसी मार्केट्स भर दिओ, तुसी दुकानदारां नूं दे दिओ। अज सरगोदे गए ने तो कह रहे हैं कि खो कोई आटा लै भी जाता है तो चलो आप ही दस दे मैं लै गया। वो भाई की तमाशा लाया तुसी इत्थे। उधरों इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता कि इलैक्शन कराना 20 अरब दे दिओ। वो कहते नहीं जी साढ़े को सिक्योरिटी नहीं, सैकटरी फलान जाना साढ़े को पैसे नहीं। 150 अरब कितों आया? इलैक्शन करान जो पैसे कोली ते आटे दे और नाकस आटा देन ते 150 अरब रुपया ला देता। वो आटा भी आटा नाकस, वो नाकस भी नहीं, पता नहीं चोई साहब को पत्थर पी के दे रहे हैं। वो जेड़ा खा रहा है यकीन करो अस्पताल जा रहा है। की मजाक है। तुसी 20 अरब दे नहीं सकते। सैकटरी फाइनांस साहब आंदे ने साढ़े को पैसा नहीं गा, इलैक्शन नहीं करा सकते। वो एडे तुसी बहादुर हो ते लाओ ना इलैक्शनां दे। दुनिया फिरो, दुनिया ते भी सीलां लगदियां ने, दुनिया ते भी घर माड़े लोग मौजूद ने, तगड़े मौजूद ने हर मुल्क। इस तरह जिस तरह इंसानियत की तजलील साडे मुल्क होंदी है, तुहानूं किधरे होर भी नज़र आती है या तुसीं वाक़यात सुनते हो कि इस तरह। और खास कर इहो जिहा माए मुकद्दस जिंदे च हर किसी की ख्वाहिश होंदी है कि इबादतां करिए, अपने बाल बच्चे नाल बैठ के सुकून नाल अफ्तारी करिए, इन लैना तो बचिए। रोज़ा रख के लैना चलाना तो फिर जान भी ले लेना। मैं तो कितने नहीं सुना। मैं तो पहले ऐसे करके कहना चौसा मन को थोपिया लगता है, एक कुछ श्रीलंका लगता है। कि मतलब किस तरह किस तरह लोग नट रहे हैं आटे के पीछे। मतलब यह तमाशा मैं ना किते सुनिया ना किते देखा। अगर तुहानूं बहुत ही शौक है ना कि तुसी मतलब चाहते हो कि तुसी अज देख लो ना पेट्रोल कितने वे, तुसी चीनी कितने, घ्यो कितने, बत्ती कितने, गैस कितने। तुहाडे वास्ते यह गल हुण नहीं, इन्हां नूं भी पता कि साडे वास्ते कोई गल नहीं। इंज लोगों को ढिड पीड़ करवा के लोगों को हस्पतालों पवा के तुसी चाहते हो असीं इलैक्शन जितांगे, ये तो नहीं खाम ख्याली है।
ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਬੱਤਲ ਟਰੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋਗੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਖਾ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓਗੇ? ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਵੇਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ? ਆਟਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਮ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਪॉलिसियां बनाएंगे, वज़ीर आज़म खुश करेंगे, आपकी इस तरह हो जाएगा, हम ये कर देंगे, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे। वज़ीर आज़म साहब ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਵਲ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਬੋਟੀ ਥੱਲੋਂ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਫਾੜਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲਾ 2 ਕਿਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੀ 200 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਮੁਫਤ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੇਲਾ, ਮਾਲਟਾ, ਸੇਬ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਰਿਜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਵੇਦਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਿਆਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਿਆਰ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਏਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਖਾਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਲ ਡਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰਦੌਸ ਅਸ਼ਗਵਾਨ ਨੇ ਕੇਸੀ ਨੂੰ ਗਲਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਏਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ वाले जाएंगे। आज डी साहब ने दौरा किया, बहुत अच्छा फल था, बड़े रेट कंट्रोल किया। उन्होंने कहा 2 रुपये और कम कर दो, 2 रुपये और कम कर दिए। इस ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਤਬਾਈ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 14ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ, 11ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ
ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।